ती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भय हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखे आ जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया जिन्नी डिठा तिन्ना लय छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोवै पाए। नारायण नरपत नमस्कारै नारायण नरपत नमस्कारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारै। बलिहारी गुर अपने बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। मैं वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी जी लख वार गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी जी लख वार गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी जी लख वार गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी जी लख वार गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी जी लख वार गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी जी लख वार गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। वारी जी लख वार गुरां तो वारी गुरां तो वारी। दीन दुनिया दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच साहिब कमाल
दीन दुनिया के मालिक कलगी वाले पातशाह दशमेश पिता जी के प्रकाश पुरब के संबंध दे विच पातशाह की पावन हजूरी विच शोभायमान परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, एक बार फिर सारी संगत रसना पवित्र करो। सतगुरां दे प्यार विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी समुचियां संगतां हर साल की तरह सालाना समागम बड़े चाओ ते शरधा दे नाल मना रहे हो। आप जी अपने बहुत सारे रुझेविਆਂ ਨੂੰ छड्ड के जीवन का जिंदगी का सब तो जरूरी काम कलम है एहो पुन्न गुण गोविंद गाहे। सब तो वड्डा पुन्न सब तो वड्डा एक कारज है अपनी जिंदगी का। जिस गल वाल इशारा करते हैं मेरे पातशाह, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। वो लाहा आप जी काफ़ी समय तो पातशाह की हजूरी में बैठ के प्राप्त कर रहे हो। गुरु नानक देव साहब महाराज जी का दर, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का यह दर जिथे मनुख की खाली झोली भरती है, खाली झोली भरती है तो अंदर का सकून अंदर का आनंद। चंदन चंदना सरब सरद रुत मूल ना मिटी घाम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। जिथे नाम की विचार है, जिथे गुरबाणी की विचार है, उत्थे मनुख नूं सच्चा आनंद मिलता। क्योंकि बाकी दे जिहड़े जिंदगी के दिहाड़े होंदे ने ना, कोई मन्ने भावें ना मन्ने, कलेस च बाली जाती है। कलेस दे विच, नफरत दे विच, ईरखा दे विच एक आ जगह जिथे बैठ के सिख दे मूहों आप मुहारे गुरु की बाणी का बचन निकलदा। की आखदा है, बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बगाना सगल संग हमको बण आई। इत्थों सिक्ख्या लै जांदा। फिर नूंह ते सस कदे नहीं लड़दियां, फिर प्यो ते पुत कदे नहीं लड़ते, फिर भरा भरा कदे नहीं लड़ते। क्योंकि इत्थों वो उत्तम मत मिलती है जिथे आके मनुख एक कहण मात्र मनुख है, एक सचमुच का मनुख बन जाता है। सो आओ वड्डे कीआं वड्याइयां। प्रधान जी कह रहे सी ना भी कलगी वाले पातशाह दियां किन्नियां वड्याइयां। वेखो उस वेले मैं सोच रहा सी, ओहो मेरा ध्यान उत्थे चलिया गया जदों पातशाह दे लाल नीहां दे विच खड़े ने। मेरा फट देने ध्यान, क्योंकि परिवार है ना, परिवार है, आप उस परिवार के मैंबर हाँ। इसे करके अपन नूं गुरु का प्यार आउंदा, इसे करके गुरु जी ने अपन नूं बुला लिया भी आ जाओ मेरी हजूरी च बैठ के आप अपने घर दीयां गल्लां करिए। इउं है तो फिर सचमुच वड्डे कीआं वड्याइयां किश कहना कहण ना जाए। ये ऐसा दर है, ऐसा घर है। आओ आप अज दे विचार दे नाल सांझ पाइए। की कहंदे ने पातशाह, सुनो प्रेम दे नाल। अज बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही। अज पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही। अज बिच पटने दे वाह वाह। अज बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही। अज बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही बिच पटने दे आया नूर इलाही, नूर इलाही। इलाही
इलाही नूर 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 इलाही बिच पटने दे आया 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 नूर इलाही नूर इलाही तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै पब लयो वह प्रगट्यो मर्द अगम्बड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। दीन दुनिया दे मालक रहमत करन किरपा करन आपां अरदासां करिए सतगुर सच्चे पातशाह शुक्र है सानू दर घर दी महिमा गाउण दा ते सुणन दा समां मिलिया। वेख्यो फल वेख्यो किड्डा वड्डा है। कहते सच्चे पातशाह गुरु की महिमा गाउण दा ते सुणन दा फल की है किरपा करके दस दिओ। भगत कबीर जी कहते सिखा झोली कर कोई गावै को सुणै। वाहिगुरु के घर की महिमा नूं शहीदां सूरबीर सिंघां गुरु साहिबानां दे प्रकाश पुरब नूं शहीदी दिहाड़िਆਂ नूं कहते कोई गाउंदा कोई सुणदा गुरु की बाणी नूं। कोई गावै को सुणै इक्को ही शर्त है बहुतियां शर्तां नहीं हैगियां। हर नामा हरि दे नाम नूं हरि दे घर की महिमा नूं चित्त लाए बस इक्को ही शर्त है। कहते कला इत्थे बॉडी ना बैठी रहे किते दुकान ते तुरया फिरदा होवे किते घरे जाके पशुओं नूं नीरा पाउंदा किते घरे जाके रसोई च भज जे ये निकल जाता ना। पंखी है कबीर मन पंखी भयो उड उड दहद सजाए जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कहते ये पंछी टिक जाए ना जे मन रूपी पंछी जे कदे पुछे कोई कई बार पुछदा कोई भी तुसीं उत्थे गुरु दे जाने हो की करन जाने हो बस एको ही गल है बई मन दे नाल जंग हो रही है मन नूं जितण वास्ते चले आ। आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीत जित लिया। जिन्हां ने मन नूं जित लिया ना जग नूं जित लिया। तो इस करके हर नामा चित लाए कहो कबीर संसा नहीं। जिन्हां ने गा लिया चित ला के जिन्हां ने सुन लिया चित ला के कहते शंके वाली बात नहीं अंत परमगत पाए। ये तो बड़ी तसल्ली कोई करवा सकता है पर कहते चित ला के चित की गल जरूर है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की कहते भाई रे राम कहो चित लाए। चित ला के परमात्मा के गुणों नूं गाइए। फिर भगत नामदेव की छपरी पाउंदिआं टाइम नहीं लाउंदा। भगत बेणी की छपरी पाउंदिआं उन्हां दे लोक प्रलोक सफले करन ते देरी नहीं लाउंदा वाहिगुरू। आओ हुण आपां चित ला के अरदास कर दित्ती मक्खण शाह लुबाणे ने। आपां अज दे प्रसंग ते आईए। मक्खण शाह लुबाणे दा बेड़ा डुबदा जांदा सी। चित ला के अरदास करती कहंदा नौवें सतगुर जी जाणदा नहीं सी। कहंदा गुरु नानक देव साहब महाराज जी दे गद्दी ते विराजमान नौवें सतगुर जी मेरा बेड़ा पार ला दिओ। मेरे परिवार नूं मेरे परिवारक मैंबरां नूं मेरे नाल दे साथियां नूं मेरा जिंदगी दा बेड़ा बचा लो। किरपा करो सतगुर जी जे मैं सही सलामत समुंदर दरिया तो बाहर निकल जाना ना बेड़े समेत साथियां समेत मैं बाकी काम बाद विच करांगा। बहुत सियाणा सी मक्खण शाह। अज दी लड़ी दा ये अपना अंग है। 500 मोहर सिउने की तुहाडे चरनां ते मत्था टेकांगा। किरपा कीती पातशाह ने मक्खण शाह सही सलामत बेड़ा पार निकलिया सीधा दिल्ली गया। दिल्ली जाके पुछदा नौवें गुरु नानक कित्थे ने। कहंदे जी 8वें पातशाह सी वो भी सचखंड प्याना कर गए 8वें सतगुर जी। कहंदे फिर हुण 9वें कौन ने।
सिख संगत ने बेनती की, कहते जी जदों अपना गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी सचखंड जान लगे ना, बेनती की भी पातशाह नौवें सतगुर कौन ने? कहते उन्होंने इशारा किया सी। मक्खण शाह पूछ रहा, कहते की इशारा किया सी? कहते इयों कह गए सी, बसदा ग्राम बकाले बाबा बसदा, बाबा बसदा, बसदा ग्राम बकाले बाबा बसदा, बाबा बसदा, ग्राम बकाले बाबा बसदा, बाबा बसदा, बसदा ग्राम बकाले बाबा बसदा, बाबा बसदा। वसदा ग्राम बकाले बाबा वसदा, बाबा वसदा, वसदा ग्राम बकाले बाबा वसदा, बाबा वसदा, ग्राम बकाले बाबा वसदा, बाबा वसदा, वसदा ग्राम बकाले बाबा वसदा, बाबा वसदा। कहते ये बचन किया सी, बाबा बसै ग्राम बकाले बनगुर संगत सर्ब संभाले। मक्खण शाह इशारे मात्र गल करांगे, टू द पॉइंट। बकाले पहुंच जाता है, बकाला साहब जो पहुंचे इत्थे आके वेख्या, पुछदा भी नौवें सतगुर नौवें गुरु नानक कौन ने? कहते जी वो सामने 22 मंजियां लाइया हुई ने, 22 दे विचों तुसीं वेख लो। कहते सच्चा गुरु कौन है? कहते धीरमल सब तो वड्डा दावा करदा, उहदे कोले गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे सरूप सी। धीरमल सब तो वड्डा दावा, बड़ा सियाणा सी मक्खण शाह। ये कहंदा भी वेखो मेरा होया कारज, मैं करना गुरु का शुकराना, गलत ना हो जाए, इस करके पहला परख लवां। 2-2 मोहरां टेकियां सब नूं, किसी ने ना आख्या भी 500 सुखी सी। अरदास कीती, कहंदा सच्चे पातशाह मैं किते गलत थां ते ना फस जावां। उस तो बाद पुछदा संगत नूं भी होर कोई इत्थे जिहड़ा गुरु बनने का दावा? कहंदे गुरु का दावा तां नहीं, 26 साल हो गए भोरा साहब च बैठिया नूं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे माता गुजरी जी हजूरी दे विच बैठे ने, माता नानकी जी हजूरी विच सेवा विच तत्पर ने। सिख संगत जिहड़े प्यार वाले सी ते कहंदे वो तां आनंद दे विच ने, मौज विच ने। कहंदा कित्थे ने? दस्सिया भी वो सामने भोरा साहब है, उधर नूं चलिया गया अपने आदमियां दे नाल, अपने सेवादारां दे नाल। माता जी नूं जाके बेनती करदा, माता जी मैनूं पातशाह दे दर्शन करवाओ। कहंदे पुत्तर जी वो तां दर्शन दिंदे नहीं किसे नूं, वो अपनी मौज विच ने, अपनी आनंद विच ने। कहंदे नहीं, बेनती कर दिओ भी तुहाडे दर दा कोई कूकर आया होया मक्खण शाह, उहदा कारज होया, जरूर मिलना है। माता जी अंदर गए, माता नानकी जी ने आख्या पुत्तर जी बाहर कोई श्रद्धालु सेवक आया, दर्शन करने चाहुंदा है। अंतरजामी सतगुर जी आ समा वो सारे कासे नूं वेख के कहंदे माता जी भेज दिओ, कल्ला आ जावे। कल्ला चलिया गया ते जदों जाके नमस्कार करदा ना, नमस्कार करके सामने नूरी मुख नूं तक्किया। मक्खण शाह दे जिन्ने भी फुरने सी ना, क्योंकि आपां जिहड़े माहौल विचों आने वो अपने नाल ही आए हुंदे ने सारे, एकदम तारां कट्टियां गईयां। मक्खण शाह दे मुख दे विचों निकलिया वाहिगुरू, ठंडा ठार हो गया मक्खण शाह। क्योंकि ये कुदरती नियम है, जिथे वाहिगुरू का नाम जपीए उत्थे नाम की वाइब्रेशन ते उत्थे नाम की ठंडक। आपां कदे किसी नितनेमी घर दे चले जाइए, जिथे नितनेम हुंदा, सिमरन हुंदा, बंदगी प्यार वालियां रूहां वसदियां ने, अपने मूहों निकलदियां ने गल्लां। उन्हां दे घर जाके ना आपां आखदे भाई साहब इत्थे की ऐसा है, इत्थे आके बड़ा आनंद जा प्राप्त होया, बड़ा सुकून प्राप्त होया। सच जानो जिथे कल कलेश है उत्थे जाके बंदा जे बाहरों आनंद विच जा रहा, उत्थे जाके एकदम बंदा भी ये मैं कित्थे जे आ गया, वाइब्रेशन हुंदी है अपनी, उहदा असर हुंदा है। इस करके मक्खण शाह जिहड़ा सी उत्थे जाके बिल्कुल आनंदित हो गया, ठंडा ठार महसूस करदा है, बेचैनी खत्म। ते उहदी सुरत है जिहड़ी ना, मानो कोई एक बहुत वड्डा आनंद महसूस कर रही है।
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 26 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਟੇਕੀਆਂ ਨੇ, 5 ਟੇਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਇੱਥੇ 5 ਟੇਕਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਟੇਕੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣਾ, ਇਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣੋ 500 ਸੁਖ ਕੇ ਮੱਖਣਾ 5 ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। 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 ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਟੱਕ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 500 ਸੁਖ ਕੇ ਮੱਖਣਾ 5 ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। 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 ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 500 ਤੇ ਹੁਣ 5, ਬਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੂਠੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ। ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ,
संग ते पल्लू घुमाया गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। बकाला साहब की पावन धरती, उत्थे फिर संगतां बड़े प्रेम सहित सतगुरां नूं भोरा साहब तो बाहर लेके संघासन ला दिता, छात्र चला दिता। ते फिर व्याकुल होईयां संगतां ने ना इउं फिर साध संगत भेटावां दे ढेर ला दिते, कहंदे पंडां बन गईयां। जिन्नी संगत सी पातशाह दे चरनां ते आके ढेरी हो गई। उत्थे ही बैठा सी सतगुरां दा अपना धीर मल, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ गुरु साहब ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ गुरु साहब ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਤੀ ਸੀ गुरु साहब ਤੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ गुरु साहब ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਾਸੋਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਵਿਛੋੜਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਨੀਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਬੇਚੈਨੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰਾ ਕਦੋਂ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੋਤਾ ਕਦੋਂ ਦੋਤੀ, ਕਦੋਂ ਪੋਤਰਾ ਕਦੋਂ ਪੋਤਰੀ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਨ ਉਹ ਕਦੋਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਬੈਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਬੈਣੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਸੀ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 2-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ
ਵੀ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਪੋਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਮਾਮੂਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਗੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੀ ਸਿੱਖਾ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਨੇ? ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਲੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਨੇ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਈ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਤਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਰੋ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਭੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਪੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲੁਕੋ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲਪਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਮੰਨਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੋਤਰਾ, ਪੋਤਰਾ ਖਿਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਤਰਾ ਖਿਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ,
ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ, ਝਿੜਕ ਤੇ ਚਪੇੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਲਾਡ ਲੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਲਾਡ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਲਾਡ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਚਪੇੜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਮਾਪੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, 50% ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਪਿਓ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਪਾਲੇ ਆ, ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰਹ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਨੂੰਹ ਆਉਣੀ ਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ। ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, 5 ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ। ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਪ ਜੀ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ, 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਨੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਪੜਪੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਚੱਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਲਓ ਵੇਖੋ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ, ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਉਂ ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
भी 9वां जामा आना इत्थे ते 10वां जामा प्रकाश होना हवेली च। कहंदा अज वो समा आ गया। की कहंदा मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा दर्शन हो गए। भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मह पाया। सेव करी पल चस्सा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हाँ घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। की कहंदा मन चाओ भया, प्रभ आगम सुनिया चा चढ़ गया। कहंदा सच्चे पातशाह आओ, आ हवेली तुहाडी है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कसवट्टी कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई। कहंदे जगत राम हवेली तो साडी है, वेख साडे नाल संगतां किन्नियां ने, ये सारी हवेली तेरी बुक हो जानी है ते तू कित्थे रहेंगा। सेठ जगत राम का जवाब सी, कहंदा सच्चे पातशाह सेवक चरना च शोभदा, मैं चरना विच रहांगा। आ वेखो छप्परियां पाईयां ने, परिवार वास्ते छप्परियां कच्चियां कंधां कढ के उपर छन्न पा के इहदे च रहांगे सच्चे पातशाह। हुण वेखियो इत्थे त्याग वेखियो किड्डा वड्डा है। एक छप्परी विच बंदा रहिंदा शुरू तो, उहनूं छप्परी विच रहना कोई औखा नहीं। मान लो आपां कोठियां दे विच रहण वाले लोक आ, कोठी दे विचों एकदम आपां नूं कोई बंदा आखे भी छप्परी पा लै उहदे च रह। हुण किन्नियां सहूलतां हुंदियां ने कोठी दे विच रहण वाले बंदे वास्ते, ते उहनूं उत्थे सुभाਅ पिया हुंदा उहदा इशनान दा, उहदा रसोई दा, ते उहदा खाण पीण दा, उठण दा, बैठण दा, ड्राइंग रूम सारा कुछ। किन्ना एकदम कोई आखे छप्परी चले जा। ते इत्थे तां साध संगत हवेली दा मालक, इलाके दा अमीर बंदा सिर कढ ते कहंदा महाराज सेवक चरना विच शोभदा है, ये हवेली तुहाडी है। ते फिर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने फिर खुश होके की कहा, कहंदे जगत राम हवेलियां दे मालक तां दुनिया ते बहुत आए, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां वो सारे दे भी गए। कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पे। गोरी का अर्थ है कबरां। कहंदे हवेलियां दे मालक बड़े दुनिया ते आए, पर सौदा कूड़ दा ही कीता है, नाम नहीं वणंजिया, गुरमत दे धारनी नहीं बने। भगत फरीद जी कहंदे फिर वो काहदियां कोठियां, वो तो अणगिणत लोग पए ने कबरां च दब्बे। इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे जगत राम हवेलियां दे मालक बहुत दुनिया ते आए ते गए, जे तू इन्ना प्यार करदा है ना, लै कहंदे सुन लै फिर जिन्ना चिर चंद सूरज दुनिया तारे रहणगे तेरी हवेली नूं पूजदे रहणगे लोकी। गुरु कीआं संगतां तेरी हवेली नूं पूजदे रहणगे। क्यों भाई पूजे भी क्यों ना कोई, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु ओ थान सुहावा राम राजे। गुर सिੱਖੀ सो थान पालिया सिੱਖੀ सो थान पालिया लै धूर मुख लावा। गुर सिੱਖਾ की कल खाए पई
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਖਾਲਸਾਏ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਨਿਖਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੱਥ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਣਪਾਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੰਡਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਆਉਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ, ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮਨਾ ਦਿਓ। ਮਿੱਤਰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਣਪਾਲ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ? ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਅੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਉ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਲਓ ਸੁਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਰਾਜੇ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਅਮੀਰ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
बस कहते ओमी ना सब दे विच अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। सब का सत्कार करना, सब नूं प्यार करना। मित्र नूं लोड़ पै जे कोई, अपने नूं कोई लोड़ पै जे, भरा नूं भरा ते लोड़ पै जे, बस कहते फिर खड़ जाओ नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के। ते राजे की तो फिर बहुत वड्डी ड्यूटी हुंदी है, राजा प्रजा के हितों का ख्याल करे। कलगी वाले पातशाह संसार ते आए ही उदों सी जदों कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उड़ रिया, कूड़ अमावस सच सच चंद्रमा दीसै नाही, कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरे राह ना कोई। जदों साध संगत राजे पाप कमावदे उल्टी वाड़ खेत को खाई, आ उस वेले दी दशा सी संसार दी। कलगी वाले पातशाह जालम नूं सोधा लाउण वास्ते, जुल्म नूं मिटाउण वास्ते संसार ते आए। ते भाई इधरों तां वो तैयारियां नौवें सतगुर जी असाम ने, इधरों पटना साहब दे विच वो तैयारियां। किहड़ियां तैयारियां? साध संगत जो कलगी वाले पातशाह अब मैं अपनी कथा बखानो, महाराज जी उत्थे कहंदे ना, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर कहंदा दुष्ट दमन जी जाओ तुसी मात लोक ते हनेरा छा गया, जुल्म दी हनेरी चल रही है, ते जालम दिए जेड़े जुल्म दियां सिकरां वो सिकरां ते पहुंच गया, उहनूं तुसी जाके मिटाउणा है। कहंदे असीं परमेश्वर नूं बेनती कीती, ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। ते अगली गल कहंदे जुल्म इन्ना ज्यादा है, मैनूं एक किरपा करो परमेश्वर अकाल पुरख, मैनूं एक किरपा करो। कहंदे किहड़ी? कहंदे मैं तां जावांगा। की कहा सी सुनो, जे तू करेगा सहायता मेरे मालका, ताइयों चलू पंथ खालसा। जे तू करेगा सहायता मेरे मालका, ताइयों चलू पंथ खालसा। सहायता मेरे मालका, ताइयों चलू पंथ खालसा। जे तू करेगा सहायता मेरे मालका, ताइयों चलू पंथ खालसा। ताइयों चलू पंथ खालसा। जे तू करेगा सहायता सच्चे पातशाह, सहायता सच्चे पातशाह, ताइयों चलो पंथ खालसा। जे तू करेगा सहायता सच्चे पातशाह, ताइयों चलो पंथ खालसा। करेगा सहायता सच्चे पातशाह, ताइयों चलो पंथ खालसा। जे तू करेगा सहायता सच्चे पातशाह, ताइयों चलो पंथ खालसा। जे तू करेगा कहते फिर सानू अकाल पुरख ने आख्या, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचर कर बिह कौ साजा। कहते दुष्ट दमन असी तेनू अपना पुत्र बना के संसार ते भेजदे, जाओ तुसी जाके दुष्टां नू सोधा लाओ, धर्म की गल करो, पंथ की गल करो। तां कलगी वाले पातशाह फिर उस वेले की होया, पटना साहब दे विचों भागां भरी रात आ गई। जदों दाई नूं बुलाया गया, रात का 1:30 बज गया, चौथा पहर आ गया। रात का 1:30 जदों बजिया तो उस वेले समुचियां तैयारियां सी, मठियाइयां दे डब्बे ते गरीबां नूं दान करन वास्ते कपड़ा ते लोड़वंद नूं माया, गुरु घर दे कीर्तनीए गुरसिखां नूं बुलाया गया, गुरबाणी दे प्रवाह चल रहे ने, सतनाम वाहिगुरू दा जाप हो रहा है। इधरों फिर दाई जदों आई, उन्हें खुशियां दा सुनेहा दिता। कहंदे धन गुरु तेग बहादुर महाराज दे घर, धन माता नानकी जी दे घर पोतरा ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे साहिबजादे दा प्रकाश होया। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखा भव लयो। अकाल पुरख दा शुकराना किया गया, खुशियां दे विच मठियाइयां वंडियां। दिन चढ़ गया, दिन चढ़दे दे नाल क्योंकि सारे पटना साहब दे एरिए नूं, इलाके नूं पता सी
ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾਟਣੇ ਦੇ। ਇਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਪਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਮਰੂਪ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੜਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠਸਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠਸਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘੁੜਾਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਰ, ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਗਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤਾਰ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਅੱਜ ਬੋਲਾ ਰਾਜਾ ਸੁਣੈ ਲੁਕਾਈ। ਪਰ ਸੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਵੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਦੋਨੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੱਛਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਣ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਖੇਲ ਵਰਤਾਇਆ। 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 ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੀਰ 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 ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਸਿਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ 2 ਜਣੇ। ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਵਡੇਪੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਡੇਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ।
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਜਲ ਛਕੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 30 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭੰਗੂੜਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਦਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਫੁਰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। प्यारे जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया, जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया। प्यारे जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया, प्यारे जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया। गज के वाह वाह प्यारे जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया, प्यारे जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया। तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया, प्यारे जब तेरा दर्शन पाया संसार दूर हो गया। प्यारे जब तेरा दूर हो गया। पीर जी कहते ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा जब ते दर्शन पाया। कहते बस सारियां भावनावां इच्छावां पूरियां हो गई। कहते कौन ने? कहते पीरां दे पीर ने, अल्लाह खुदा दा नूर ने, इन्हां दे बराबर होर कोई हो नहीं सकता। मां गुजरी तेरे चन्न वर्गा चन्न होर कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गुरमुखो, बिल्कुल सच है। इस करके ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਕਾਜੀ ਰਹੀਮ ਖਾਂ, ਕਰੀਮ ਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇਹ ਤੂਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ 1:15 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ
ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਇਓ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ।